ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे गुजरात के मोरबी घटना वाली थां दा कीता हवाई सर्वेखण। प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी पुल हादसे के जख्मियों नाल कीती मुलाकात। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगराओं विखे कीता जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन। जगराओं विखे हस्पताल के उद्घाटन मौके सीएम मान ने दस्सिया पंजाब के विकास का रोडमैप। खुराक सिविल सप्लाई और खपतकार मामले बारे मंत्री लालचंद कटारू चक फिरोजपुर जीरा फाजिलका दी अनाज मंडियां का कर रहे ने दौरा। खरीद प्रबंधों का लिया जायजा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के भाषा विभाग में पंजाब दिवस मौके मनाया पंजाबी मां दिवस 2022। उचेरी सिक्ख्या मंत्री पंजाब मीत हेयर ने किया समागम का उद्घाटन। कहा भाषा विभाग में खाली असामियां जल्द भरियां जाणगियां। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे पंजाब दिवस मौके 2 रोज़ा सर्व भारती पंजाबी कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन स्थानक सरकारों बारे मंत्री पंजाब डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने की शमूलियत। तो बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरबी दौरे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के मुरबी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरबी विच हादसे वाली थां ते पहुंच के हवाई सर्वेखण किया जिथे एतवार नूं मच्छू नदी ते केबल पुल हादसा वापरिया सी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरबी पुल नूं बरीकी नाल वेख्या। उन्होंने काफी देर तक घटना वाली थां दा हवाई सर्वेखण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की थां पहुंच के राहत कामां दा जायजा भी लिया। मोदी ने मुरबी पुल हादसे के जख्मियों नाल मुलाकात की जिन्हां दा हस्पताल विच इलाज चल रहा है। वो मुरबी के सिविल हस्पताल विच दाखिल घट्टो घट्ट 6 जख्मियों नूं मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे विच मारे गए लोगों के परिवारों नाल हमदर्दी जताई है। मुरबी विच 30 अक्तूबर की शाम नूं होए पुल हादसे विच हुण तक 135 लाशां बरामद कीतियां जा चुकियां ने। जगराओं विच 6 करोड़ नाल बनी जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन अज मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया। इस समय सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ते हलका विधायक सरबजीत कौर माणूके तो इलावा आम आदमी पार्टी के कुछ होर विधायक भी हाजिर रहे। मुख्यमंत्री ने इस समय कहा कि जगराओं मूंगी दी हब बन चुका है और मूंगी के अगले सीजन समय इस फसल ते MSP का अगाऊ ऐलान कर दिया जाएगा ताजो किसान इसनूं बदलवी फसल वजों अपना सकन। उन्होंने कहा कि उन्हों का सुपना पंजाब नूं मैडिकल हब वजों बनाना है। असी इलैक्शन वेले गारंटियां दे रहे सी, वादे नहीं गारंटियां कि असी एजुकेशन सिस्टम पंजाब का शानदार बना देंगे। असी लोगों के इलाज लई शानदार सरकारी हस्पताल जिथे कि कोई खर्चा नहीं होगा वो इत्थे बना के दिखावांगे। असी बिजली फ्री करांगे, असी नौकरियां देवांगे। ये साडियां गारंटियां सी। हजे 7 महीने होए ने जिन्हां विचों असी एंटी करप्शन हैल्पलाइन जारी की है। 250 तो ज़्यादा बंदे उस हैल्पलाइन ते वीडियो राही अंदर हो चुके हैं। असी विधायकों की पेंशन बंद कर दी, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपये लेंदे सी। 5-6 वारी जिते हुए सी पर फिर भी सरकार के खर्चे ते चलते सी। हाँ, आप शानदार अज जच्चा बच्चा हस्पताल बनाया। आधुनिक तकनीकां ने होर अपडेट करांगे। आधुनिक मशीनां ने, लेटेस्ट मशीनां ने, रुलना ना पवे। आप सुनते हैं अक्सर खबरां कि सड़क ते बच्चा पैदा हो गया, कि जब बच्चा पैदा होने वेले मां की मौत हो गई। ये पुराने जमाने दी गल्लां सी। जो अज देखते हैं तो अपने आप नूं किते ना किते दोषी मानते हैं कि किते ना किते साडा भी कसूर होऊगा कि असीं हजे तक ये नहीं कर सके। सो इस तरह के पंजाब दे विच बहुत सारे हस्पताल खुलणगे। ਅੱਜ पंजाब दिवस मनाया जा रहा है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के भाषा विभाग में पंजाब दिवस मौके पंजाबी मां बोली दिवस मनाया गया। समागम का उद्घाटन उचेरी सिक्ख्या मंत्री पंजाब मीत हेयर ने अपने घर कमला नाल कीता। भाषा विभाग के मुख दफ्तर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आउणा सी पर वो किसी कारण इत्थे नहीं पहुंच पाए।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ 2022 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਠੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਖ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 191 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਕ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 116 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜੰਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿੰਨੂ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਫਰਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਾ ਗਾਇਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਲ ਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਖਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਤੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਜੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 38ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਮਿਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਪੱਪੂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ, ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ SN ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ 2 IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਤਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਤੇ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 134 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਤੇ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 134 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਮੁਰੱਬੀ ਪੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇ 4 ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪੁਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 134 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨੀ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮਾਨੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮਾਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਲਾਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੌਂਡਵਾ ਦੇ ਲੋਰਾਨਗਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਰਵਲ ਵਿਸਟਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 3 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਟੈਂਕਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 3 ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜੋਸਨ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ KYB ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ, ਲੜਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।